إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. محترم حضرات، پچھلی آیت میں عذاب کا تذکرہ تھا. اس آیت میں بھی عذاب ہی کا تذکرہ ہے. اس سے پہلی والی آیت میں جسمانی عذاب کا ذکر تھا. اس آیت میں ذہنی عذاب اور ذہنی تکلیف کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر قیامت کے دن کا ایک منظر بیان کیا ہے. جیسے دنیا میں ہر آدمی کسی نہ کسی کے ماتحت رہ کر کے زندگی گزارتا ہے اور خاص طور سے اپنے دینی معاملے میں کسی کی پیروی کرتا ہے. تو یہ پیروی اگر حق اور سچائی کے راستے میں ہو، حق اور حلال طریقے سے ہو، صحیح طور پر پیروی ہو، تو یہ بات درست ہے. اور اگر خدا نخواستہ یہ ایک دوسرے کے پیچھے چلنا اور کسی کی بات مان کر کے اپنی زندگی ویسے ہی گزار دینا، یہ اگر گمراہی کے طریقے پر ہو تو کل قیامت کے دن یہ جن کے چکر میں پڑ کر لوگوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور جن کی وجہ سے لوگ گمراہی کے راستے پر چلتے رہے، تو یہ جو پیشوا لوگ تھے جن کے پیچھے لوگ چلتے تھے، یہ لوگ قیامت کے دن ان لوگوں سے، اپنے ماننے والوں سے برات ظاہر کر دیں گے، تعلق ختم کر لیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہاری ذمہ داری نہیں لے سکتے. جب قیامت کے دن عذاب کو سامنے دیکھیں گے، جنت اور جہنم ان کے سامنے ہوگی، تو یہ جو پیشوا دنیا میں بنے ہوئے تھے، جن کے پیچھے لوگ چلتے تھے اور جن کے اشاروں پر لوگ ناچتے تھے اور ان کے ایک بیان پر اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے، وہ اپنا تعلق ختم کر لیں گے، اپنے ماننے والوں سے اپنا تعلق ختم کر لیں گے. تو اس وقت ان پیروی کرنے والوں کو بڑی ذہنی تکلیف ہوگی. وہ تو اپنے سامنے دیکھیں گے کہ ہمارا انجام تو جہنم ہے، آگ ہی میں ہم کو داخل ہونا ہے.
ये जिस्मानी एतबार से खुद ही एक बहुत तकलीफ की बात होगी, लेकिन उनको ज़हनी भी सदमा पहुँचेगा और दिली तकलीफ पहुँचेगी कि हम तो सोचते थे कि ये लोग हमें बचा लेंगे, जिनके पीछे हम पूरी ज़िंदगी चल कर आए हैं, जिनके बताने पर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, आज वो हमसे अपना ताल्लुक़ खत्म कर रहे हैं। तो उस वक्त बड़ा अफसोस और बड़ी हसरत होगी, और उस वक्त वो लोग ज़हनी तकलीफ में मुब्तला होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बयान करवाया, इत्तबअल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना तबअू। याद कीजिए उस वक्त को जब बरात जाहिर कर देंगे, अपना ताल्लुक़ खत्म कर देंगे वो लोग जिनकी दुनिया में इत्तिबा की गई, जिनकी दुनिया में पैरवी की जाती थी, यानी पेशवा लोग, उन लोगों से जो उनकी पैरवी करते थे, यानी ताबे, किसी के पीछे चलने वाला, और मतबू जिसके पीछे चला जाए। जैसे इमाम होता है वो मतबू है, और जो उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले हैं वो ताबे हैं। आगे आगे रहने वाले को, आगे आगे चलने वाले को मतबू कहते हैं, और पीछे पीछे चलने वाले को ताबे कहते हैं। तो जो लोग आगे आगे चल रहे थे और अपने पीछे लोगों को चला रहे थे, जो पेशवा थे, वो क़यामत के दिन अपने पीछे चलने वालों से ताल्लुक़ खत्म कर देंगे, बरात जाहिर कर देंगे, उनकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे। कब? वरअबुल अज़ाब, इस हाल में कि वो अज़ाब को देख लेंगे, यानी जब वो अज़ाब को देखेंगे, दोनों लोग ताबे और मतबू, पेशवा और उनके पीछे चलने वाले, जब सब एक दूसरे के साथ अज़ाब का मामला देख लेंगे, जब वो अपने सामने अज़ाब को देखेंगे तो एक दूसरे से बारात जाहिर कर लेंगे। ये जो पीछे चलने वाले लोग थे दुनिया में, वो सोचेंगे कि हमको तो हमारे इमाम बचा लेंगे, हम दुनिया में जिनकी बात मान करके जिस धर्म पर हम चले हैं, जिस तरीके पर हम ज़िंदगी गुजार कर आए हैं, जो उन्होंने दीन बताया उसको हमने दीन जाना, जिसको हलाल बताया हलाल जाना, जिसको जायज़ बताया उसको जायज़ जाना। तो ये लोग जो आज हम लोगों को बचा सकते हैं, ये हमारी शफाअत करेंगे, ये अज़ाब से हमको बचाएंगे। लेकिन मामला उल्टा हो जाएगा, जब अज़ाब सामने होगा तो अच्छों का पसीना निकल आएगा और सब सिर्फ अपनी फिक्र करेंगे, और अपने पीछे चलने वालों को वो बिल्कुल मुंह पर कह देंगे कि हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, हमसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। इत्तबअल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना तबअू। याद करो उस वक्त को जब पेशवा हज़रात अपनी इत्तिबा करने वालों से बारात जाहिर कर देंगे, ताल्लुक़ को ख़त्म कर देंगे, जबकि वो लोग अज़ाब को देख लेंगे। वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, और उनके तमाम के तमाम ताल्लुकात आपस में ख़त्म हो जाएंगे। सारे असबाब, सारी मोहब्बत और सारी इत्तिबा और सारी गर्मी उनकी निकल जाएगी। तमाम असबाब जो एक दूसरे के ताल्लुकात के लिए होते हैं वो सब कट जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों के लिए ये सबक बयान किया है कि हम अपनी ज़िंदगी में जिनकी इत्तिबा करते हैं उस पर बहुत ध्यान दे लें कि हम किनकी इत्तिबा कर रहे हैं। जिनकी हम इत्तिबा कर रहे हैं, क्या वो हमें सही रास्ते पर चला रहे हैं, ये खुद सही रास्ते पर हैं कि नहीं, इसको देख लो। अगर ये सही रास्ते पर हैं
تو ان کے پیچھے چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو ٹرین صحیح روٹ پر ہو اس ٹرین کو پکڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، اطمینان رکھیے، وہ آپ کو اپنی منزل پر پہنچائے گی۔ جو فلائٹ صحیح روٹ پر ہے اس فلائٹ کو پکڑنے میں، اس پر بیٹھنے میں اور اس کی اتباع کرنے میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، وہ آپ کو آپ کی منزل پر پہنچا دے گی۔ لیکن اگر آپ نے بائی چانس یا قصدن غلط روٹ پکڑ لیا، غلط لائن پکڑ لی، تو وہ آپ کو منزل مقصود تک نہیں پہنچائے گی اور وہ بھٹک کر رہ جائے گی۔ تو یہی مثال ہے دین پر چلنے کی، کہ دین کے معاملے میں جن کی ہم اتباع کر رہے ہیں ان کا حال اگر درست ہے، اگر وہ صحیح رہنمائی کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی خود غلطی پر ہے لیکن دوسرے کو صحیح راستہ دکھا رہا ہے، تو اس کی بات مانیں گے ہمارا فائدہ ہے۔ لیکن ایک ہی خود غلط راستے پر ہے اور دوسرے کو بھی غلط راستے پر لگا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا اس پر عمل کرنے کا، اور جتنے لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کو بھی، اس آدمی کو بھی اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی نے دین میں کوئی نیا راستہ نکالا، وہ راستہ نکالا جس پر نہ اللہ نے حکم دیا ہے، نہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، نہ صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا ہے، اس پر وہ چلے ہیں، نیا طریقہ جس کو ہم بدعت کہتے ہیں، سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف، اس راستے کو اس نے ایجاد کیا، اس پر عمل کیا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اور اس راستے پر جتنے لوگ چلیں گے وہ سب کے سب گنہگار ہوں گے، اور ان سب کا گناہ اس آدمی کے سر پر لادا جائے گا، کیونکہ اسی ان کی وجہ سے سارے لوگ غلط راستے پر چلے گے۔ اور کل قیامت کے دن یہ آدمی جس نے غلط راستہ اختیار کیا ہے، غلط راستہ ایجاد کیا ہے، جاری کیا ہے، کل قیامت کے دن یہ اپنے پیچھے چلنے والوں سے برات ظاہر کر دے گا۔ جب عذاب دیکھے گا تو کہے گا کہ ہم نہیں جانتے، تم لوگوں نے عمل کیا، تم لوگ جانو، اس کی ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار بار جہنم کا تذکرہ اور قیامت کی ہولناکی اور حشر کے میدان کی ہولناکی کو بار بار بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن ایسا ہولناک اور ایسا خطرناک ہوگا کہ اس دن ایک بھائی دوسرے بھائی سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، انسان ایک بھائی اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا، تو بھائی بھائی کا ساتھ نہیں دے گا تو ایک عام آدمی دوسرے آدمی کا کیا ساتھ دے گا؟ اور آگے سنیے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، نہ اس کے ماں اس کے کام آئے گی نہ اس کے باپ، اماں ابا بھی بھاگیں گے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اس کی آل اولاد اور اس کی بیوی بچے سب بھاگیں گے، ایک دوسرے سے، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن عالم یہ ہوگا کہ ہر آدمی اپنی فکر میں رہے گا۔ دنیا میں جتنی بھی آپس میں کڑواہٹ پیدا ہو جائے، تعلقات خراب ہو جائیں، لیکن جب کسی کے یہاں پریشانی آتی ہے تو آدمی پچھلا ٹکڑا بھول کر اس کے غم میں شریک ہو جاتا ہے، مصیبت میں ہاتھ بٹا دیتا ہے۔ لیکن قیامت کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے، اس دن مصیبت میں کوئی ایک دوسرے کے کام ہی نہیں آئے گا۔
जिस दिन सबसे ज़्यादा काम आना चाहिए था, क्योंकि वहाँ जन्नत और जहन्नम का फैसला होने वाला है, वहाँ तो काम आना चाहिए था। वो आखिरी फैसला होगा, सबसे बड़ा फैसला। लेकिन उस दिन कोई एक दूसरे के काम नहीं आएगा। जब अपने सगे रिश्तेदार, अपने नसबी लोग एक दूसरे की फिक्र में नहीं होंगे, तो दुनिया में हम जिनके पीछे चले वो कैसे हमारी फिक्र करेंगे। इस तबर्रअल्लज़ीना इत्तबअू मिनल्लज़ीना इत्तबअू वरअउल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। याद करो उस वक्त को जब बारात ज़ाहिर करेंगे वो लोग जिनकी दुनिया में इत्तिबा की गई, उन लोगों से जिन्होंने इनकी इत्तिबा की, जबकि वो लोग अज़ाब को देख लेंगे। वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, और उनके दरमियान ताल्लुकात के जितने भी असबाब हो सकते हैं, जितनी भी जान पहचान थी, सब के सब खत्म हो जाएगी। वक़ालल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रअ मिन्हुम कमा तबर्रअू मिन्ना। और देखिए, और जिन लोगों ने दुनिया में दूसरों की इत्तिबा की, वो लोग अल्लाह से कहेंगे, काश ऐ परवरदिगार हमें एक चांस मिलता, लौ अन्ना लना कर्रतन, हमें एक मरतबा और चांस दे दीजिए कि हमें दोबारा दुनिया में भेजिए। हमारी दरखास्त है, हमारी ये तमन्ना है, हमारा अरमान और आरज़ू है कि हमें एक मौका दीजिए। फनतबर्रअ मिन्हुम, कि हम भी इनसे बरात ज़ाहिर करें। जिनके पीछे हमने अपनी ज़िंदगी खपाई, जिनके चक्कर में हमने दूसरों से बुराई बोल ली, और जिनके बताने से हम दीन पर चले, वो लोग कहते थे कि ये सुन्नत है, लेकिन वो बिदअत था, वो बिदअत थी। वो कहते थे कि ये जायज़ है, वो नाजायज़ था। वो कहते थे कि अल्लाह और उसके रसूल का दीन है, लेकिन ये तो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ हमको चला दिए, और आज हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। हमको भी मौका दीजिए, हम दुनिया में दोबारा लौटें और इनके साथ हम भी वही सलूक करें, हम भी इनसे बरात ज़ाहिर करें। और हमको ये जब कोई बात बताने आए, हमको समझाने आए, तो हम इनको लात मार कर भाग लगाएं। फनतबर्रअ मिन्हुम, हम भी इनसे बरात ज़ाहिर करें, कमा तबर्रअू मिन्ना, जैसा कि इन्होंने आज हमसे बरात ज़ाहिर की है, जैसे कि इन्होंने आज हमसे ताल्लुक़ को ख़त्म किया है और हमारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। हमें भी एक चांस दीजिए। लेकिन क्या ये चांस मिलेगा? ये चांस बिल्कुल नहीं मिलेगा। मौत आकर तमाम की तमाम आरज़ू और हसरत पर पानी फेर देगी, और आखिरत के बाद फिर दोबारा दुनिया में ज़िंदगी नहीं होगी, दुनिया की तरफ लौटना नहीं होगा, क्योंकि दुनिया अल्लाह ने खत्म कर दी है, वो आखिरी है। या तो जहन्नम है जो हमेशा हमेशा की तकलीफ, या जन्नत है हमेशा हमेशा की राहत और सुकून। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों के लिए ये नसीहत और ये सबक दिया है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में ये अपनी गिरेबान में झांक लें, जिनकी हम इत्तिबा कर रहे हैं, क्या वो हमें सही रास्ते पर चला रहे हैं? क्योंकि ये लोग कल हमसे बरात ज़ाहिर कर देंगे, जब अज़ाब सामने होगा तो ये हमारी जिम्मेदारी को खुद नहीं उठाएंगे। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा सुन्नत की पैरवी करो। अलैकुम बिस्सुन्नह, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदीयीन, तमस्सकू बिहा व अद्दू अलैहा बिन्नवाजिज़, कि तुम अपने ऊपर मेरी सुन्नत और मेरे सहाबा की सुन्नत को लाजिम पकड़ो, खास तौर से खुलफाए राशिदीन, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर इब्न खत्ताब, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हज़रत अली इब्न अबी तालिब रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की, क्योंकि ये पहले के मुसलमानों के इमाम थे। उन लोगों ने सही रास्ता दिखाया है, और उसी रास्ते पर आज तक लोग चले आ रहे हैं। उसी रास्ते को जो इख्तियार करेगा उसको ये बुरा दिन देखना नहीं पड़ेगा, और उनकी पैरवी करने से नुकसान नहीं होगा, और वो हमारी जिम्मेदारी उठाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने से ये फ़ायदा होगा कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उन
शफाअत करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम और जितने भी औलिया अल्लाह गुजरे हैं, सब लोग उन मोमिन की शफाअत करेंगे। तो हमारी जो शरीयत है, हमारी जो सुन्नत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन दिया है, उस पर अगर हम चलेंगे तो हमें हमारे सामने ये हादसा नहीं पेश आएगा और आखिरत में हम जिनकी पैरवी कर रहे हैं, अपने इमामों की, अइम्मा मुज्तहिदीन की, अपने उलमा किराम की, हम और सच्चे उलमा की, तो वो लोग बरात जाहिर नहीं करेंगे, बल्कि वो लोग शफाअत कराएंगे और अल्लाह ताला से गुजारिश कराएंगे कि अल्लाह, ये आपके नेक बंदे हैं, इनके हक में हमारी शफाअत कबूल कीजिए। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन और काफिरीन का बयान किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग इस्लाम की दुश्मनी में रहते थे और अपने लोगों को इस्लाम से रोकते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको कहते थे कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी, इस्लाम ले आओ कामयाब हो जाओगे। ये अबू जहल और मक्का के जो जितने गुरु घंटाल लोग थे, मुशरिकीन मक्का के जो सरदारान थे, वो अपने लोगों को रोकते थे कि मोहम्मद की बात मत मानना, उनकी बात मानोगे तो अपने बाप दादों के दीन से पलट जाओगे, बाप दादे को दीन से छोड़ोगे। जो भी सहाबा कराम ईमान लाते थे तो उनको ताना देते कि ये साबी हो गया, साबी का मतलब ये बाप दादे के दीन से इसने हाथ धो दिया, ये बाप दादे के दीन से फिर गया, और लोगों को रोकते थे, कुफ्र में शिर्क में बाकी रखते थे। जैसे आज हमारे हिंदुस्तान में हुकूमत तमाम के तमाम लोगों को इस्लाम से रोक रही है, अपने लोगों को तो रोकती ही है, जो मुसलमान है उसको भी जबरदस्ती अपने दीन में दाखिल कर रही है। तो ये लोग पेशवा बने हुए हैं और जितने लोग इनकी बात मानेंगे, कल क़यामत के दिन ये लोग उनसे कोई फायदा नहीं उठाएंगे, क्योंकि जितने पेशवा हैं, जितने रोकने वाले हैं, जिनके चक्कर में पड़कर लोग कुफ्र शिर्क में पड़े हुए हैं, इस्लाम से दुश्मनी कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ अमल कर रहे हैं, मुसलमानों को सता रहे हैं, उनकी मस्जिदों को ढा रहे हैं, मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, उनके दीन को बर्बाद कर रहे हैं और तमाम इस्लाम दुश्मनी में लगे हुए हैं। ये लोग अपने मानने वालों से फायदा नहीं उठाएंगे, इनके पेशवा क़यामत के दिन इनसे बरात जाहिर कर देंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, और इनके दरमियान तमाम ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। और ये इत्तिबा करने वाले लोग अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे, लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ ईश्वर, हमें एक चांस दीजिए, एक मौका दीजिए कि हम दोबारा दुनिया में जाएं और अब जब हमको ये वर्गलाएं और अपनी इत्तिबा करने का हुक्म दें तो हम भी इनको बताएं, जैसे इन्होंने आज हमसे बरात जाहिर की है, ताल्लुक को खत्म किया है। जब हमको जहन्नम से बचना था, इन्होंने हमको जहन्नम से हमको नहीं बचा पाए, तो हम दुनिया में से बदला लेना चाहते हैं, हम भी इनके साथ वही हशर करना चाहते हैं। कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को उनकी आमाल दिखलाएगा और वो आमाल उन पर सिर्फ हसरत ही हसरत होंगे, कुछ काम नहीं आएगा उनका अमल। दुनिया में जितने अमल किए उनको दिखलाएगा अल्लाह ताला कि तुम्हारा ये अमल है, ये सब अकारत गया, सब बर्बाद गया, नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम, जिसको तुम लोग नेकी समझ रहे थे वो सब बर्बाद हो गया, और उल्टा गुनाह लाजिम, गुनाह तुम्हारे सरों पर डाल दिया गया है, तुम गुनाहों में डूबे हुए हो। ये सिर्फ उनके लिए हसरत ही उसमें हसरत होगा, खाली अरमान होगा, सिर्फ अपनी हथेली बंद करके रह जाएंगे कि हमने क्या किया। और हदीस में कि अल्लाह तबारक व तआला उन जहन्नमियों को, उन
जहन्नमी लोगों की पैरवी करने वालों को यानी उन मुशरिकीन को दिखलाएंगे कि अगर तुम लोग दुनिया में इनकी बात ना मानते और मेरे रसूल की बात मानते, इस कुरान की बात मानते, दीन हक की इत्तिबा करते, तो देखो तुम्हारा अंजाम इतना अच्छा होगा, जन्नत में उनका अंजाम दिखलाया जाएगा। अगर तुम लोग इनके चक्कर में दुनिया में पढ़ करके ना भटके होते और अपने अक्ल से और समझ बूझ से काम लेते, देखो जन्नत में तुम्हारा ये आराम का ठिकाना होगा, तो उसे देख कर वो और तड़पेंगे और अफसोस में खून के आंसू बहाएंगे और सामने तो वो अपना अंजाम देखेंगे कि हमारा ये हश्र जहन्नम में होने वाला है। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और वो चाह कर भी जहन्नम से कभी निकल नहीं पाएंगे। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, जहन्नम से कभी उनको निकलना नसीब नहीं होगा, क्योंकि कुफ्र और शिर्क का बदला जहन्नम है और काफिर और मुशरिक हमेशा हमें जहन्नम में रहेंगे, कभी उनको जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा। वो दरख्वास्त करेंगे कि हमको कम से कम हमारे ऊपर अज़ाब को हल्का ही कर दिया जाए, भले ना निकाला जाए, लेकिन जिस कैफियत में है, जिस दर्द और जिस तकलीफ में हम लोग हैं, उसको कम से कम हल्का ही कर दिया जाए। उसकी भी गुजारिश, उनकी ये दरख्वास्त भी कबूल नहीं की जाएगी। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, ये लोग जहन्नम से निकल नहीं पाएंगे। या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यिबा, ऐ लोगों खाओ जमीन में जितनी सारी चीजें हैं उसमें से हलाल चीज और पाक चीज। ऐ लोगों, जमीन में हमने जो कुछ पैदावार, पेड़ पौधे और फल फ्रूट और नबातात और जितने जानवर हलाल पैदा किए हैं उन सबको खाओ, लेकिन बस ये ख्याल रखना कि वो हलाल और पाकीज़ा हो। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और तुम शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि शैतान तुम्हारा सबसे खुल्ला दुश्मन है, सबसे खुला हुआ दुश्मन शैतान है। उससे खुली दुश्मनी किसी की नहीं है, उससे बड़ी दुश्मनी किसी की नहीं है, उससे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई नहीं है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो ऐलानिया दुश्मन है, क्योंकि उसने तुम्हारे बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी की है और उनको जन्नत से निकलवाया है और कसम खाई है कि हमने इनके बाप को जब जन्नत से निकलवा दिया तो इनकी क्या मजा लगी जन्नत में रहे। इनके बाप को हमने जन्नत से निकलवाया है तो हम तुमको क्यों जन्नत में रहने देंगे, तुमको भी हम जन्नत में जाने नहीं देंगे। उनको जन्नत में रहने नहीं दिया और तुमको जन्नत में दाखिल होने नहीं देंगे। ये उसकी दुश्मनी मिलानिया है, उसने कसम खाई है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, क्यों जब वो दुश्मन है तो किसका हुक्म देगा? जो वो दुश्मन है तो तुमको हमेशा बुरी और बेहयाई का हुक्म देगा, हमेशा तुमको बुराई का और बेहयाई का हुक्म करेगा, हमेशा तुम्हारे दिल में बुराई की रग़बत पैदा करेगा और बेहयाई की दिल में दिलचस्पी पैदा करेगा। जब भी तुम्हारे दिल में बुराई का शौक और बुराई का ख्याल आए, समझ जाओ कि शैतान तुम्हारे साथ लगा हुआ है और तुम्हारे साथ वसवसे का मामला जारी है। और जब भी बेहयाई की का तसव्वुर दिमाग में आए, बेहयाई का ख्याल पैदा हो और बेहयाई करने का मन करे, तो समझ जाओ कि शैतान अपना काम कर रहा है और हम मजबूर शैतान के हाथ में और शैतान के नाचने पर चल रहे हैं। वहाँ तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, और तुम लोग शैतान के चक्कर में अल्लाह ताला के ज़िम्मे वो बात मत लगाओ जो तुम जानते नहीं हो। शैतान के वसवसे में पड़कर और शैतान की बातों में आकर अल्लाह के ऊपर वो गलत बात मत मंसूब करो, अल्लाह के ऊपर वो बात ना थोपो जो तुम जानते नहीं हो। कुफ्र और शिर्क ये अल्लाह
اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ شیطان کا حکم ہے۔ شیطان نے پڑھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک ڈائریکٹ ہم نہیں پہنچ سکتے، پہلے بتوں کی پرستش کرو، ان کے سامنے جھکو گے تو اللہ تک پہنچو گے۔ یہ شیطان نے پڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ کفر اور شرک یہ اللہ پر تہمت ہے، اور اللہ کے بارے میں اپنی زبان سے اور اپنے دل میں وہ باتیں مت پیدا کرو جو تم جانتے نہیں ہو، جس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں اگر معلومات نہیں ہے تو بغیر معلوم کیے تو اللہ کے بارے میں کوئی نامناسب بات مت کرو، بلکہ پہلے معلومات حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کئی باتوں کا حکم دیا ہے کہ حلال کھانے کا، کہ جو حلال چیزیں وہ کھانی چاہیے۔ حلال کی حرام کے ضد ہے، اپوزٹ، یعنی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے حلال بتائی ہے وہ حلال ہے، اور اس کے علاوہ جتنی چیزوں کا بیان ہماری شریعت میں ہے وہ حلال کے دائرے میں ہے، اس کو کھانا حلال ہے، اور جتنی چیزیں ان سے باہر ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں۔ اور پھر حلال کے لیے پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک حلال فطری طور پر پاک ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں اپنی طبیعت کے اعتبار سے پاکنا اور پاکیزہ محسوس نہ ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول نے اس کو پاک بتایا ہے، حلال بتایا ہے تو وہ پاک ہے۔ ہمیں ہماری طبیعت اس کو کھانے کی نہیں کر رہی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ پاکیزہ چیز ہے۔ اور پاکیزہ کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کیونکہ جو چیز حاصل ہو وہ حلال بھی ہو اور حلال طریقے سے بھی ہم کو حاصل ہوئی ہو۔ ایک چیز حلال ہے لیکن اس کو حاصل کرنے کا طریقہ حرام ہے، تو وہ چیز ہمارے لیے حلال ہو کر بھی حلال نہیں ہوگی، حرام ہوگی۔ تو حلال صرف نہیں دیکھنا ہے بلکہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کھانا ہے تو کھانے ہی کے لیے ہے، ساری چیز کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر وہ کھانا ہے تو ہمارے لیے جب تک وہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ حلال نہیں ہو، چھین چھپڑ کر کھانا نہیں ہے، چوری کر کے کھانا یہ حلال نہیں ہے، سود اور رشوت لے کر کے کھانا یہ حلال نہیں ہے۔ تو وہ ایک چیز حلال بھی ہونی چاہیے اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کیونکہ وہ ان کو ہمیشہ برائی کا اور بے حیائی کا حکم کرے گا، اور تم شیطان کے چکر میں آ کر اللہ پر وہ بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان لگایا ہے، اور حضور نے بتایا کہ جب تمہارے دل میں کسی برائی کا خیال پیدا ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ اسی شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو اور اپنے بائیں طرف دھتکارو۔ اور اگر تمہارے دل میں کسی نیکی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، طاعت کا، اللہ کی فرمانبرداری کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، خیال پیدا ہو رہا ہے اس کا خیرات کا، تو یہ اللہ کے فرشتے کی طرف سے یہ بات ہے جو تم کو ہمیشہ سیدھے راستے کی ہدایت کرے گا، سیدھے راستے کا خیال پیدا کرے گا۔ جب یہ خیال پیدا ہو تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک فرشتے کو لگایا، ہمارے صحیح رہنمائی کر رہا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اور فوراً طاعت میں لگ جاؤ، کیونکہ فوراً طاعت میں لگنا یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت کی شکر گزاری ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی ان نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی، سمجھنے کی اور اس پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔